And I'm here today to say loud and clear, with President Trump, crypto finally has a champion and an ally in the White House. In our administration, we understand the full potential of the digital assets industry, not just as an investment, not just as a flashy technology, but as a symbol and driver of personal liberty for all our citizens. And we are dedicated to seeing that promise fulfilled. 지난밤 미국 라스베가스에서 열린 비트코인 컨퍼런스에서 미국 부통령 제이디 벤스의 비트코인 기조연설이 있었는데요. 30분가량 제이디 벤스는 대본 한 장 없이 크립토 산업을 지지하는 발언들을 쏟아냈습니다. 미국 정부는 더 이상 크립토를 단순한 투자 수단으로 보고 있지 않으며 국민 모두의 자유를 상징하고 그것을 앞당기는 힘으로 보고 있으며 트럼프 대통령과 백악관이 미국의 암호화폐 산업에 든든한 우군이 되어줄 것이라 약속했습니다. 하지만 이란, 이스라엘 전쟁 이슈로 최근 비트코인은 다시 지지부진한 모습을 보이면서 지금 영상을 시청하시는 많은 분들의 걱정을 키우고 있는데요. 비트코인 이대로 계속 모아가는 게 맞는가? 알트코인 정말 불장을 기대하고 버텨도 되는가? 갈등 중이신 분들은 오늘 영상을 끝까지 시청하시면 많은 의문들이 풀리실 거라 감히 장담해 봅니다. 오늘 제가 다룰 내용은 제이디 벤스의 이런 기조연설 뒤에 깔려있는 미국 정부의 속사정에 대해 설명드리고 전 세계 각국이 펼치는 치열한 패권 다툼의 중심에서 비트코인 그리고 크립토 산업이 어떤 포지션을 취하고 있는지에 대해 알려드리는 시간을 가져보겠습니다. 지금 바로 시작해보시죠. 미국 나스닥 주식시장에 상장한 마이클 세일러의 마이크로 스트래티지는 6월 17일 기준 59만 2100 비트코인을 보유 중이며 미국에서 가장 큰 자본을 운용하는 자산운용사 블랙록은 66만 9523 비트코인을 보유 중입니다. 미국에서 설립된 달러 기반 스테이블 코인 USDC의 발행사 서클은 최근 나스닥 주식시장에 상장하였고 상장된 지 일주일 만에 상장가의 2배 이상 상승하며 랠리를 이어가고 있습니다. 미국 대통령 트럼프와 그의 가문은 암호화폐 시장 곳곳에 발길 닿지 않는 곳 없이 사업을 확장 중이며 미국 상무부 장관의 가족들 역시 비트코인 기반 금융회사를 설립하며 시장에 발을 담그고 있죠. 도대체 왜 미국 정부는 이렇게 비트코인, 크립토 산업 양성에 진심이고 혈안이 되어 있을까요? 이 퍼즐의 첫 번째 힌트는 JP 모건의 수석 주식 전략가 토마스 리의 강연에 들어있습니다. But let's look at how people look at trust in terms of government, because monetary systems are reliant on trust. This is a Pew Research survey, and the question they asked is, do you trust the government to do the right thing? The level of trust in the government is at the lowest levels in 50 years. So never has the average person more mistrusted the government. And again, monetary systems are very reliant on individuals trusting their government. 통화 시스템, 즉 화폐 시스템은 개인이 정부를 얼마나 크게 신뢰하냐에 달려있다고 말합니다. 응? 갑자기 또 골치 아픈 소리 하네 하실 수 있지만 굉장히 흥미로운 이야기를 해드릴 테니 이어서 영상 한번 보시죠. And the shaded area are the countries that trust their governments even less than the US. So we're looking at countries like Brazil, Argentina, South Korea, Italy, Greece. Not surprisingly, these are the countries where digital currency development is flourishing. So there is a very high correlation between the lack of trust in their government and the blossoming of digital currency. 해당 그래프를 간단히 설명드리면 우측으로 갈수록 GDP 성장, 그러니까 국가 경제 발전 속도가 빨라진다는 것이고 세로 그래프에서 위쪽에 위치한 국가일수록 국민들이 정부를 신뢰하고 아래쪽으로 내려올수록 국민들이 정부의 시스템을 신뢰하지 못한다는 건데요. 즉, 이 그래프를 통해 알 수 있는 건 뭐죠? 국민들이 정부를 신뢰하고 정부의 방향성에 적극 협조하며 따라오게 되면 국가 경제의 발전 속도는 비약
비약적으로 빨라지고 개인과 국가 간의 신뢰가 무너지면 정체에 빠지고 쇠퇴한다는 겁니다. 그래프에서 미국은 여기에 위치 중인데요. 미국을 기준으로 아래에 있는 국가 브라질, 그리스, 프랑스 그리고 우리나라 대한민국도 있네요. 미국도 개인과 국가 간의 신뢰가 두터운 편은 아니지만 그보다도 아래에 있는 국가들은 대체로 국가 경제가 무너지고 있음을 알 수 있습니다. 그리스, 프랑스 그리고 작금의 우리나라도 말이죠. 따라서 이러한 통계를 기조로 보아도 국가가 강한 패권을 오래 유지하기 위해서는 국가와 국민들 간의 상호 신뢰를 회복하는 게 매우 중요하다는 걸 알 수 있습니다. 지루하셔도 5분만 참으시면 소름 돋는 사실들을 마주하게 될 겁니다. 이어서 토마스 리는 이런 얘기를 하죠. Well, what about millennials? This is a Facebook survey done in 2016, and they asked millennials, do you trust banks? 92% of millennials don't trust banks. Now, part of that is the financial crisis. They saw their parents lose their homes. But it just shows you that millennials generally don't have trust in centralized systems. So again, I think one of the key themes and why it's happening today for blockchain is the idea that blockchain is creating digital scarcity and native digital trust. That trust doesn't exist in existing systems today. But I think a more important phenomenon, and I think something that is increasingly going to be studied, is how important the millennials are to financial systems. So we know millennials are a big cohort, and it's been important to advertising. But let me just sort of size this for you. Millennials are someone born between 1981 and 2000. And that's roughly 96 million people. That is the largest single generation ever in history. It dwarfs the baby boomers, which peaked at around 80 million. And in fact, Gen X, which is my generation, is so small that statistically, and I'll show you some charts, we actually barely move the economic needle. And in some ways, that's the reason why economic growth has stagnated for the last 10 years. 출생 연도를 기준으로 이렇게 세대 구분을 한 그래프를 보여줍니다. 베이비 부머 세대, X세대, 밀레니얼 세대 많이들 들어보신 이야기들일 겁니다. 이곳은 현재 평균 그 세대들의 나이를 뜻하며 이곳은 인구수를 뜻해요. 그러니까 이 그래프에서 한눈에 보아도 알 수 있는 건 현재 이 밀레니얼 세대가 전 세계적으로 가장 많은 인구 분포를 차지하고 있다는 겁니다. 베이비 부머 세대가 보통 지금의 우리 부모님 세대이고 그 부모님들 아래에 태어난 지금의 20대, 30대들이 밀레니얼 세대죠. 그리고 앞으로 수십 년간 전 세계 경제를 이끌어갈 주축이 될 연령대가 바로 이 밀레니얼 세대고요. 미국 기준 8,900만 명, 약 1억 명에 육박한 밀레니얼 세대, 미국 전체 인구의 약 27%입니다. 중국, 인도, 러시아 등 전 세계 모든 인구 통계의 27% 정도라면 약 22억 명 정도 되는 인구가 밀레니얼 세대라는 것이죠. 그리고 이 밀레니얼 세대는 닷컴 버블, 리먼 브라더스 사태 등 각종 금융의 붕괴를 경험했고 중앙은행, 중앙집중 시스템에 대한 강한 불신을 가진 세대인 건 지금 영상을 보시는 여러분들도 공감하실 겁니다. 다들 은행, 정부 못 믿으시잖아요. 이걸 국가들도 알고 있다는 겁니다. 앞으로 수십 년간 경제를 이끌어갈 주축이 될 세대, 그 세대들에게 신뢰를 얻어야만이 다른 국가들에 뒤처지지 않고 경제 성장, 우상향을 할 수 있다는 것을요. 그래서 미국, 중국, 러시아 등 강대국들은 앞다투어 크립토와 AI를 자국의 핵심 산업으로 뿌리내리기 위한 작업에 돌입해 있는 것이죠. 탈중앙화 시스템 크립토와 한치의 오차 없는 기계적 계산에 기반한 AI 시스템은 지금의 밀레니얼 세대들의 신뢰를 얻기에 더없이 좋은 산업이고 아이템이니까요. 그리고 미국은 이 사이클을 놓치면 끝장난다는 걸 알고 있을 겁니다. 잠시 우리 지난 세계 역사를 보시면 말이죠. 이 지구촌의 패권 강국은 스페인, 네덜란드, 영국, 미국 순으로 변화해 왔습니다. 콜럼버스가 콜럼버스요? 신대륙을 발견을 하면서 그 배 위에서 첫 발을 신대륙에 내디디면서 한 소리가 있어요. 콜럼버스가 배에서 신대륙으로 첫 발을 내디디는 소리라고요? 저만 갖고 있어요. 야, 이거 만약에 진짜 있으면 역사적으로 큰 자료가 될 텐데. 이게 오래돼가지고 살짝 지워졌어요. 네네네. 그래서 짧으니까 그럼 잘 들으셔야 돼. 아, 예. 네, 자. 잠시만요. 아니, 의차가 뭡니까?
뭡니까 의차가? 콜럼버스의 신대륙 발견 다들 들어보셨죠? 스페인은 신대륙을 발견하며 항해 기술이 발달했고 무적 함대라는 별명 아래 막강한 군사력을 바탕으로 세계를 제패했으나 네덜란드의 고도화된 금융 무역업에 밀리면서 패권국의 자리를 내주었고 네덜란드는 군사력과 금융 무역업으로 패권을 쥐었으나 산업혁명과 함께 영국의 제조업 부흥에 밀리면서 패권을 넘겨주었죠. 그리고 2차 세계대전과 함께 제조업이 수직 발달한 미국이 영국의 패권을 가져오면서 지금까지 미국의 시대에 우리는 살고 있습니다. 군사력, 금융, 무역, 제조업 어느 하나라도 놓치면 패권을 잃는다는 걸 누구보다 잘 알고 있는 미국. 그리고 이 시대의 흐름에 발빠르게 앞서가지 못하면 다른 국가에게 패권을 넘겨줘야 한다는 걸 지난 역사를 통해 너무나도 잘 알고 있는 미국은 제조업 강국에서 IT 강국으로 또 나아가서 세계 금융까지 장악하며 시대의 흐름에 누구보다 발빠르게 대처하면서 패권을 이어가고 있습니다. 그리고 이번 AI와 크립토 역시 미국이 패권을 잃지 않기 위해 수단과 방법을 가리지 않고 주도하려고 노력하고 있는 것이고요. 그러니까 미국은 세계사에서 강대국으로서의 지위를 잃지 않기 위해서 반드시 이 크립토라는 산업을 키우고 지켜내면서 자신들의 강함을 이어가야 하는 상황에 직면해 있는 것이죠. 미국은 중국과 러시아의 크립토 패권을 내어주지 않기 위해 수단과 방법을 가리지 않을 겁니다. 이것만으로도 벌써 상승장의 명분은 충분히 되겠죠. 저는 코로나 팬데믹 유동성으로 인한 지난 상승장 그리고 최근 24년 연말에 보여준 미니 불장은 사실 몸풀기에 불과했다는 생각이 듭니다. 미국의 대형 주식 S&P 500 지수와 소형 주식 러셀 2000의 상관관계를 찾아봤는데요. 포드 자동차, GM, US 스틸과 같은 제조업이 미국을 이끌던 시대에서 닷컴 버블이라 불렸던 미국의 인터넷 IT 기업이 시장을 주도하는 시대로 넘어가는 과도기에 미국 대형 주식 지수와 소형 주식 그러니까 코인 시장으로 치면 알트코인과 같은 주식들의 상관관계가 상당히 벌어졌었습니다. 대형 주식들이 시장을 주도하여 올라가면서 시대의 트렌드를 바꾸면서 대중의 인식을 개선하는 시기에는 상관관계가 떨어지며 러셀 2000 그러니까 주식시장에서 알트코인과 같은 포지션에 있는 소형 주식들은 따라오지 못하면서 침체를 겪었죠. 이후 시장 트렌드가 바뀌며 10년에서 20년간 소형주들은 수십, 수백 배의 상승을 이루어냅니다. 그럼 현재 비트코인과 알트코인의 지수와 같은 이더리움의 상관관계를 보시죠. 코로나 팬데믹에 둘의 상관관계는 벌어졌고 이후 우리가 기억하는 대세 상승장이 진행되었었습니다. 그리고 바로 오늘 현재 비트코인과 이더리움의 상관관계는 유례 없이 벌어진 상태입니다. 인류 역사를 바꾸는 거대한 산업의 전환점에서는 대형 주식들이 먼저 상승하며 대중의 시선을 바꾸고 그 시대를 이끌 진짜 부속품에 해당하는 소형 주식들은 뒤따라 수십 년간 자기 몸집을 키우는 큰 상승이 나왔다는 걸 우리는 역사를 통해 알 수 있었습니다. 비트코인은 미국 주식으로 비유하면 나스닥, S&P 500과 같은 대형 지수로 볼 수 있겠죠. 비트코인이라는 크립토 산업의 지수가 큰 흐름을 견인하고 현재 알트코인과의 괴리율이 가장 크게 벌어진 바로 이 타이밍은 우리가 웅크리고 도망쳐야 할 시간이 아니라 설레는 가슴을 움켜쥐고 더 공격적으로 나서야 하는 시간입니다. 대중과 똑같은 사고방식으로 똑같이 웅크려서는 삶이 바뀌지 않습니다. 크립토 산업의 물결에 올라타서 신분을 바꿔보려는 건 우리 개인들 뿐만이 아니죠. 다음 영상에서는 크립토라는 시대의 열차에 탑승하여 레벨업을 위한 긴밀한 작업을 하고 있는 국가들의 이야기와 그것을 견제하는 미국 정부의 전쟁에 대한 내용을 다뤄드릴 테니 잔바람에 흔들려서 부의 추월 차선에서 이탈되는 분들 없으시길 바랍니다. 저 비슐랭은 끝까지 여러분과 함께 완주하겠습니다. 3초 투자하셔서 구독, 좋아요 눌러주시면 다음 영상도 빠르게 받아보실 수 있고요. 알트코인 시장이 좀처럼 회복하지 못하고 있습니다. 기존 비슐랭과 27억 만들기 멤버십 가격 10만원을 상승장이 오는 그날까지 28,800원으로 인하하기로 결정했습니다. 하루 960원으로 매월 40편이 넘는 라이브 방송에서 함께 소통하실 분은 고정 댓글에 있는 링크 클릭하셔서 가입하시면 되겠습니다. 지금까지 비슐랭이었습니다. 감사합니다.